Hello everyone, this is our next problem. Balance sheet is given of Messrs Ideal Stores. Three partners Sunil, Anil and Neil, and their profit sharing ratio is given 5:3:2. Balance sheet as on the date of dissolution. Liabilities, partners capitals Sunil, Anil, Neil 38,800, 20,400 and 26,000 respectively. General reserve is given 19,200. This general reserve we will distribute among all partners in their profit sharing ratio, that is 5:3:2. Next is the Sunil's loan 21,200. This is our internal liability. And last is the sundry creditors 24,000. Sundry creditors is our external liability. This is unsecured liability. At the time of payment, first we will clear the amount of sundry creditors. Then Sunil's loan, it is our internal liability. And after clearing of external and internal liability, we will clear ultimate excess capital of partner, then excess capital of a partner, and if cash is available, that cash we will distribute among all partners in their profit sharing ratio. Asset side, fixed assets 80,000, current assets 60,000 and cash in hand is 9,600. Total of balance sheet is 1,49,600. बघा आपण काय करणार, फर्स्ट आपण सन्ड्री क्रेडिटर्स पे करणार कारण ती आपली एक्सटर्नल लायबिलिटी आहे. त्याच्यानंतर सुनील्स लोन, सुनील आपल्या पार्टनरचं नाव आहे आणि त्याच्याकडून पार्टनरशिप फर्मनी लोन घेतलेलं आहे 21,200. हे लोन आपण क्लिअर करणार. एक्सटर्नल लायबिलिटी क्लिअर झाली, इंटरनल लायबिलिटी क्लिअर झाली. त्याच्यानंतर आपण काय करणार, पार्टनर्सना त्यांचं कॅपिटल रिपे करायला स्टार्ट करणार. पार्टनर्सना त्यांचं कॅपिटल रिपे करत असताना काय करणार आपण, विथ द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कॅपिटल आपण अल्टिमेट एक्सेस कॅपिटल फर्स्ट क्लिअर करणार, त्याच्यानंतर एक्सेस कॅपिटल क्लिअर करणार आणि लास्ट काय करणार, आफ्टर क्लिअरिंग ऑफ अल्टिमेट एक्सेस कॅपिटल अँड एक्सेस कॅपिटल अवेलेबल कॅश आपण ऑल पार्टनरना त्यांच्या शेअरिंग रेशोमध्ये डिस्ट्रीब्यूट करून देणार. Next part, realization expenses were estimated at ₹4,000. Estimated means anticipated, projected. बघा रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस आपण अँटिसिपेट केलेले आहेत 4,000. आपण काय करणार, फ्रॉम अवेलेबल कॅश बॅलन्स दॅट इज 9,600 लेस रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस और लेस प्रोव्हिजन फॉर रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस 4,000. आपण अवेलेबल कॅश मधून लेस करणार 9,600 लेस 4,000 बॅलन्स 5,600 आपण काय करणार, सन्ड्री क्रेडिटरना पेमेंट करण्यासाठी यूज करणार. द असेट्स वेअर रिअलाइज्ड ॲज अंडर फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट 61,280, सेकंड इन्स्टॉलमेंट 28,720 अँड थर्ड इन्स्टॉलमेंट 21,000. आफ्टर सेलिंग ऑफ असेट आपल्याला या 3 इन्स्टॉलमेंटमध्ये कॅश रिसीव्ह झालेली आहे. ऍक्च्युअल रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस वेअर ₹3,000 ओनली. बघा आपण प्रोव्हिजन केलेली आहे 4,000 ची, पण ऍक्च्युअल रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस इन्कर झालेले आहेत 3,000. अशा वेळी काय करायचे, सरप्लस प्रोव्हिजन 1,000 ची आहे, 4,000 लेस 3,000, excess provision surplus provision is 1,000 and this surplus provision we will add it back at the time of third realization, at the time of last realization. Through last realization we receive 21,000, add excess provision 1,000, total 22,000 we will distribute among the claimants. Prepare a statement showing piecemeal distribution of cash by adopting excess capital method. Before preparation of statement of piecemeal distribution of cash, we will start first statement, that is the statement of excess capital. For preparation of statement of excess capital, we required 3 columns. First is the particular column, second is the second column for Sunil rupees, next for Anil. This is our statement of excess capital. First column particular Sunil rupees,
Anil rupees, Neil rupees. We starts from capital balances as per balance sheet. Capitals as per balance sheet: Sunil 38,800, Anil 20,400, Neil 26,000. Amount of general reserve is given in the problem, that is 19,200. This 19,200 we will distribute among all partners in their profit sharing ratio, that is 5:3:2. सुनील ला जनरल रिझर्व्ह बघा किती असेल. सुनीलचा 9,600, अनिल 5,760 अँड नील 3,840. Adjusted capitals. Adjusted capital means capital balance as per balance sheet. Add general reserve. Adjusted capital of Sunil is 48,400, Anil 26,160 and Neil 29,840. Next part we take profit sharing ratio as per problem. प्रॉफिट शेअरिंग रेशो 5:3:2. जसा त्यांचा प्रॉफिट शेअरिंग रेशो दिलेला आहे त्या पद्धतीने आपण तो लिहून घेतला. नेक्स्ट स्टेप, कॅल्क्युलेशन ऑफ युनिट व्हॅल्यूज. युनिट व्हॅल्यूज मीन्स ऍडजस्टेड कॅपिटल डिवायडेड बाय इंडिव्हिज्युअल शेअर ऑफ प्रॉफिट. बघा परत एकदा, युनिट व्हॅल्यूज मीन्स ऍडजस्टेड कॅपिटल divided by individual share of profit. In case of Sunil, his adjusted capital is 48,400 divided by 5, his unit value is 9,680. In case of Anil, his unit adjusted capital is 26,160 divided by his share of profit 3. 26,160 divided by 3, 8,720. And in case of Neil, his adjusted capital is 29,840 divided by his share of profit 2. His unit value is 14,920. Next step is calculation of proportionate capital. How proportionate capital is calculated? Proportionate capital is equal to base capital into प्रॉफिट शेअरिंग रेशो. बेस कॅपिटल मीन्स स्मॉलेस्ट युनिट व्हॅल्यू. आता बघा या तिघांच्या मध्ये कुणाची युनिट व्हॅल्यू कमी आहे? सुनील आहे 9,680, अनिल 8,720 अँड नील 14,920. अनिलची युनिट व्हॅल्यू कमी आहे 8,720. याला आपण काय करणार? बेस मानणार. दिस इज आवर बेस कॅपिटल 8,720. बघा आपण प्रपोर्शनेट कॅपिटल कॅल्क्युलेट करणार. बेस कॅपिटल इंटू प्रॉफिट शेअरिंग रेशो और शेअर ऑफ प्रॉफिट. 8,720 into 5, proportionate capital of Sunil 43,600. 8,720 unit value of Anil is the base, that is smallest unit value, take as the base. 8,720 into 5, 43,600 is the proportionate capital of Sunil. Then 8,720 into 3, 26,160 is the proportionate capital of Anil. 8,000 बेस बदलायचा नाही, तो सर्व पार्टनरना सेम असणार. सर्वांसाठी तो सेम असतो, त्यालाच आपण बेस म्हणतो. बघा मग 8,720 into 3, 26,160. 8,720 into 2, 8,720 into 2, 17,440. बघा आपण बेस प्रपोर्शनेट कॅपिटल कॅल्क्युलेट करून घेतलं. बेस कुणाचा मानला? अनिलचा, कारण त्याचं काय आहे? युनिट व्हॅल्यू तिघांच्या मध्ये या कमी आहे. Next step is the calculation of excess capital. Excess capital means adjusted capital less proportionate capital. Excess capital, surplus capital means adjusted capital less proportionate capital. Adjusted capital of Sunil is 48,400 less his proportionate capital 43,600. Adjusted capital less proportionate capital 48,400 less 43,600. His excess capital is 4,800. In case of Anil, his adjusted capital is 26,160 less his proportionate capital 26,160. His excess capital nil 0. And in case of Neil, his adjusted capital is 29,840 less his proportionate capital 17,440. His excess capital is 12,040.
400. आता या ठिकाणी बघा 3 पार्टनर पैकी काय झालं, 2 पार्टनर्सचं आपल्याला एक्सेस कॅपिटल सरप्लस कॅपिटल मिळालं. आणि ऑलवेज असंच असतं, जेव्हा 3 पार्टनर्स असतात तेव्हा 2 पार्टनर्सचं काय होतं, आपल्याला सरप्लस कॅपिटल मिळतं. परत त्याच स्टेप करायच्या फॉर फाइंड आउट द अमाऊंट ऑफ अल्टिमेट एक्सेस कॅपिटल. बघा ज्या 2 पार्टनर्सचं सरप्लस कॅपिटल आलं त्यांचेच प्रॉफिट शेअरिंग रेशो कंटिन्यू करायचे. PSR इन केस ऑफ सुनील 5, इन केस ऑफ नील 2. अगेन युनिट व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायच्या. युनिट व्हॅल्यूज मीन्स सरप्लस कॅपिटल एक्सेस कॅपिटल डिवायडेड बाय शेअर ऑफ प्रॉफिट. इन केस ऑफ सुनील हिज amount of excess capital is 4,800. 4,800 divided by 5, his unit value is 960. बघा सरप्लस कॅपिटल या ठिकाणी युनिट व्हॅल्यू सेकंड स्टेपला कशी कॅल्क्युलेट करायचं, एक्सेस कॅपिटल सरप्लस कॅपिटल डिवायडेड बाय शेअर ऑफ प्रॉफिट. 4,800 divided by 5, 960. And in case of Neil, his excess capital is 12,400. His share of profit 2. 12,400 divided by 2, 6,200. Okay. Again proportionate capital calculate करायचं. Proportionate capital is equal to base capital into profit sharing ratio individual share of profit. बघा ह्या दोघांच्या मध्ये आता युनिट व्हॅल्यू कोणाची कमी आहे, युनिट व्हॅल्यू कोणाची कमी आहे, सुनीलची कमी आहे. सुनीलची युनिट व्हॅल्यू किती आहे, 960. मग काय करायचं बघा, युनिट व्हॅल्यू 960 इंटू 5. बेस बदलायचा नाही, याला आपण बेस मानणार. 960 इंटू 5 प्रपोर्शनेट युनिट व्हॅल्यू स्मॉलेस्ट युनिट व्हॅल्यू बेस कॅपिटल इंटू इंडिव्हिज्युअल शेअर ऑफ प्रॉफिट. 960 इंटू 5 4,800. 960 into 2 1,920. बघा 960 into 5 4,800. 960 into 2 1,920. फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ अल्टिमेट एक्सेस कॅपिटल काय करणार, अल्टिमेट एक्सेस कॅपिटल इज इक्वल टू एक्सेस कॅपिटल लेस प्रपोर्शनेट कॅपिटल. एक्सेस कॅपिटल लेस प्रपोर्शनेट कॅपिटल. इन केस ऑफ सुनील हिज अमाउंट ऑफ एक्सेस कॅपिटल इज 4,800 and his proportionate capital is 4,800. 4,800 less 4,800 balance nil. And in case of Neil, his excess amount of excess capital is 12,400. 12,400 less 1,920 proportionate capital. Excess capital 12,400 less proportionate capital 1,920. His surplus capital is 10,480. बघा 12,400 less 1,920 surplus capital. This is ultimate surplus capital of Neil 10,480. And always this ultimate surplus capital is included in surplus capital. म्हणजे या नीलच्या 12,400 मध्ये 10,480 इन्क्लूड आहेत. त्याच्यामुळे आपण काय करतो, अल्टिमेट एक्सेस कॅपिटल क्लिअर केल्यानंतर जेव्हा आपण एक्सेस कॅपिटल क्लिअर करणार तेव्हा काय करणार, 12,400 लेस 10,480 आणि बॅलन्स अमाऊंट ही सरप्लस कॅपिटल असते ती काय करणार आपण या स्टेपला सेकंड स्टेपला क्लिअर करणार. ओके, तर हा आहे आपला प्रॉब्लेम अँड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कॅपिटल. बघा नोटबुकमध्ये तुमच्या हा पूर्ण प्रॉब्लेम सॉल्व करा आणि पूर्ण स्टेप वाईज डिटेल लिहा. पर्टिक्युलर्स कॉलममध्ये मी शॉर्टमध्ये लिहिलेलं आहे तर ते तुम्ही डिस्क्रिप्टिव्हमध्ये लिहू शकता. इथे बघा बेस कॅपिटल पूर्ण लिहू शकता तुम्ही. बेस कॅपिटल इंटू इंडिव्हिज्युअल प्रॉफिट शेअरिंग रेशो. दिस इज द एक्सेस कॅपिटल. एक्सेसलाच आपण सबस्टिट्यूट वर्ड वापरतो सरप्लस. प्रॉफिट शेअरिंग रेशो आहे बघा इथे, हे प्रपोर्शनेट कॅपिटल PC. तर याचे तुम्ही लॉंग फॉर्म यूज करू शकता आणि हा आहे आपला स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कॅपिटल. ओके.